Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Shri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Koro More Toma Bina Ke Doyalu Jagat Sansare Toma Bina Ke Doyalu Jagat Sansare Patita Pavana Hetu Tava Samapatita Prabhu Napai Beyara Samapatita Prabhu Napai Beyara Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Aha Prabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripa Bhalo Kana Khoro Ami Boro Dukhi Kripa Bhalo Kana Khoro Ami Boro Dukhi Daya Khoro Sitapati Advaita Gosai Daya Khoro Sitapati Advaita Gosai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai Tava Kripa Bale Pai Chaitanya Nitai Ahaswarup Sanatana Rupa Raghunada Swarup Sanatana Rupa Raghunada Bhatta Juga Sri Jivaha Prabhu Lokhanada Bhatta Juga Sri Jivaha Prabhu Lokhanada Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Daya Koro Sri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangamade Narottama Dasa Ramachandra Sangamade Narottama Dasa Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare, Nitai Gaurango, 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 Gaura Hare, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Nitai Gaurango, Gaura Hare, Jaya Sakshinandana, 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 Gaura Hare, Jaya Sakshinandana, Gaura Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय, पतित पावन निताई गौर सुंदर की जय,
जगद्गुरु इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की पतित पावन श्रील गुरुदेव की समवेत गौर भक्तवृंद की यथाय गौर प्रेमानंदे. So this is a very beautiful kirtan composed by Narottama Das Thakur. చాలా చక్కటి కీర్తన ఇది శ్రీల నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ద్వారా విరచితము. The name of the kirtan is Savarana Shri Gaura Pada Padme. ఈ కీర్తన పేరు సవరణ శ్రీ గౌర పాద పద్మే. The meaning of the kirtan is as follows. ఈ కీర్తన అర్థం ఈ రకంగా ఉంది. Your incarnation is just to reclaim the conditioned fallen souls, but I assure you that you will not find a greater fallen soul than me. నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ఈ మొదటి చరణంలో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, మీరు అవతరించిందే ఈ పతితాత్మల్ని మళ్ళీ ఉద్ధరించేదానికి, మీ ధామానికి తీసుకెళ్లేదానికి మీరు అవతరించారు. అయితే మీకు నేను హామీ ఇస్తున్నాను, నాకన్నా కూడా గొప్ప పతితాత్ముడు మీరు ఎక్కడా కూడా కనుగొనలేరు. చైతన్య మహాప్రభుని ఆ రకంగా ఆశ్రయించాలి. మిక్కిలి పతితులకి మొదట ఆయన కరుణ వస్తుంది. అందుకని మనము నేను మంచి భక్తుడిని అని ఆయన ఆశ్రయించకూడదు. నేను అందరికన్నా కూడా అధముడిని, అందరికన్నా కూడా గొప్ప పతితుడిని అని ఆయన ఆశ్రయిస్తే ఆయన కృప తొందరగా మనకు లభిస్తుంది. అందుకని ఇక్కడ ఆ విషయాన్ని మనకు నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. నాకన్నా కూడా గొప్ప పతితాత్మ మీరెక్కడ కనుగొనలేరు. దేర్ఫోర్ మై క్లెయిమ్ ఈజ్ ఫస్ట్. అందుకని అందరికన్నా గొప్ప పతితుడిని నేను కాబట్టి, అందుకని తొలుత మీరు మీ యొక్క కృపను నాకు ప్రసాదించాలి అని ఆయన కోరుతున్నారు. సో మై డియర్ లార్డ్ నిత్యానంద, యు ఆర్ ఆల్వేస్ జాయ్ఫుల్ ఇన్ స్పిరిచువల్ బ్లిస్. నిత్యానంద ప్రభు, నా ప్రియమైన నిత్యానంద ప్రభు, మీరు ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆధ్యాత్మిక ఆనందంలో మునిగిపోయి ఉంటారు. ఎప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు. ఆయన పేరే నిత్యానంద. పేరులోనే అర్థం ఉంది. నిత్య మీన్స్ ఎటర్నల్, ఆనందం మీన్స్ బ్లిస్. నిత్య ఆనందంలో ఎప్పుడు ఆయన నిమగ్నమై ఉంటాడు. సిన్స్ యూ ఆల్వేస్ అపియర్ వెరీ హ్యాపీ, ఐ హ్యావ్ కమ్ టు యూ బికాస్ ఐఎమ్ మోస్ట్ అన్హ్యాపీ. మీరు ఎప్పుడు హ్యాపీ, నేను ఎప్పుడు అన్హ్యాపీ. మీరు ఎప్పుడు సంతోషంగా ఉంటారు, నేను ఎప్పుడు అసంతోషంగా ఉంటాను. అందుకని నాకు సంతోషం కావాలి, అందుకని ఆ సంతోషం కొరకు మిమ్మల్ని నేను ఆశ్రయిస్తూ ఉన్నాను. ఇఫ్ యూ కైండ్లీ పుట్ యువర్ గ్లాన్స్ ఓవర్ మీ, దెన్ ఐ మే ఆల్సో బికమ్ హ్యాపీ. మీ యొక్క కృపాదృష్టి నా పైన చూపించినట్లయితే నేను కూడా మీ మాదిరి సంతోష భాగుణ్ణి అవుతాను. అందుకని మీ యొక్క దృష్టిని నా పైన సారించండి. మై డియర్ అద్వైత ప్రభు, హస్బెండ్ ఆఫ్ సీత, యు ఆర్ సో కైండ్, ప్లీజ్ బి మెర్సిఫుల్ టు మీ. నా ప్రియమైన అద్వైత ప్రభు, సీతాపతి. అద్వైత ప్రభుని ఏమంటారు? అద్వైత ప్రభు భార్య పేరు సీత, అందుకని ఆయన్ని సీతాపతి అని కూడా సంబోధిస్తారు. మీరెంతో కరుణామయులు, దయచేసి మీరు నా పైన కూడా, నా పట్ల కూడా కరుణ చూపించండి. ఇఫ్ యు ఆర్ కైండ్ టు మీ, న్యాచురలీ లార్డ్ చైతన్య అండ్ నిత్యానంద విల్ ఆల్సో బి కైండ్ టు మీ. మీరు కానీ మీ కరుణను నాకు చూపించినట్లయితే సహజంగానే చైతన్య మహాప్రభు మరియు నిత్యానంద ప్రభు వారు కూడా వారి వారి కరుణను నాకు ప్రసాదిస్తారు. అందుకని అద్వైత ప్రభు యొక్క కరుణకు మనం నోచుకున్నట్లయితే అప్రయత్నంగానే చైతన్య మహాప్రభు మరియు నిత్యానంద ప్రభుల యొక్క కరుణ మనం పొందగలుగుతాము. ఓ స్వరూప్ దామోదర్, పర్సనల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య, ఓ 6 గోస్వామీస్, ఓ రూప గోస్వామి, శ్రీ సనాతన్ గోస్వామి, శ్రీ రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి, శ్రీ గోపాల భట్ట గోస్వామి, శ్రీ జీవ గోస్వామి అండ్ శ్రీ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, ఓ లోకనాథ్ గోస్వామి, మై బిలవ్డ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ నరోత్తమ దాస్ ఆల్సో ప్రేస్ ఫర్ యువర్ మెర్సీ. సో కేవలము ఈ పంచతత్వాలకి, అద్వైతకి, నిత్యానందకి, చైతన్య మహాప్రభుకి వాళ్ళ యొక్క కరుణ కోసం ప్రార్థన చేయడమే కాకుండా మన పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఆచార్యులు స్వరూప్ దామోదర్ గోస్వామి, స్వరూప్ దామోదర్ దాస్, ఆయన చైతన్య మహాప్రభు యొక్క వ్యక్తిగత కార్యదర్శి, వ్యక్తిగత కార్యదర్శి. అదేవిధంగా ఈ షడ్గోస్వాములు రూప గోస్వామి, రఘునాథ్ భట్ట గోస్వామి, గోపాల భట్ట గోస్వామి, జీవ గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, లోకనాథ్ గోస్వామి, నా యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువులైనటువంటి లోకనాథ్ గోస్వామి, ఆయనకి కూడా, వారందరికీ కూడా వారి వారి కరుణను నాకు ప్రసాదించమని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఓ శ్రీనివాసాచార్య, సక్సెసర్ టు ద 6 గోస్వామీస్, ప్లీజ్ బీ మెర్సిఫుల్ టు మీ. ఈ షడ్గోస్వాముల యొక్క తర్వాత పరంపరలో వస్తున్నటువంటి ఆయన శ్రీనివాసాచార్య, మీరు కూడా నా పట్ల కరుణను చూపండి.
ప్లీజ్ బీ మెర్సిఫుల్ టు మీ. నరోత్తమ దాస్ ఆల్వేస్ డిజైర్స్ ద కంపెనీ ఆఫ్ రామచంద్ర చక్రవర్తి. ఈ రకంగా రామచంద్ర సంగమాగే నరోత్తమ దాస్ అంటే వైష్ణవ సాంగత్యం, మంచి ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తుల యొక్క సాంగత్యాన్ని కూడా కోరుకోవడం చాలా ముఖ్యం. సాంగత్యంలోనే భక్తి సులువు అవుతుంది. ఉత్కృష్టమైనటువంటి భక్తుల సాంగత్యంలో మన భక్తి ఆచరణ అనేది చాలా సులువైపోతుంది. అందుకని ఇక్కడ నరోత్తమ దాస్ ఠాకూర్ సత్సంగాన్ని కూడా, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యతని, విశిష్టతని తెలియజేస్తూ ఈ రామచంద్ర చక్రవర్తి యొక్క సాంగత్యాన్ని నేను ఎప్పుడూ కూడా కోరుకుంటూ ఉన్నానని చెప్పి ఆయన చివరిగా ఆయన సంబోధిస్తున్నాడు. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కీ జై, శిలా ప్రభుపాద్ కీ జై, శిల గురుదేవ్ కీ జై, గౌర్ ప్రేమానందే. జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ జయ శ్రీ చైతన్య జయ నిత్యానంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద, జయ ద్వైత చంద్ర జయ గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ హరే హరే, కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. నితాయ్ గౌర్ హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్, నితాయ్ గౌర హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్, హరి బోల్, నితాయ్ గౌర హరి బోల్. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, 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 కృష్ణాయ వాసుదేవాయ, కృష్ణాయ వాసుదేవాయ, దేవకీ నందనాయ చ, దేవకీ నందనాయ చ, నందగోప కుమారాయ, నందగోప కుమారాయ, గోవిందాయ నమో నమః, గోవిందాయ నమో నమః,
Namah Pankajanaಭಾಯ Namah Pankajanaಭಾಯ Namah Pankajamaline Namah Pankajamaline Namah Pankajanetraya Namah Pankajanetraya Namaste Pankajangraye Namaste Pankajangraye Namo Mahabadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Namne Gauratvishe Namaha Ananda Leela Maya Vigrahaya Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemabadivya Chavi Sundaraya Hemanga Divya Shri Sundaraya Tasmai Mahat Prema Rasapradaya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Nityananda Maham Naumi Nityananda Mahammauni Sarvananda Karam Param Sarvananda Karam Param Harinama Pradam Devam Harinama Pradam Devam Avadhuta Siromani Avaduta Siromani Ajanulambita Bhujo Ajanulambita Bhujo Kanakavadatu Kanakavadatu Sankirtanaika Pitaro Sankirtanaika Pitaro Kamalaya-taksho Kamalaya-taksho Vishwambaro Vishwambaro Dvijavaro Vijavaro Yugadharmapalo Yugadharmapalo Vande Vande Jagat Priyakaro Jagat Priyakaro Karunavataro Karunavataro Vande Sri Krishna Chaitanya Vande Sri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Nityananda Sahodito Gaudodaye Pushpavanto Gaudodaye Pushpavanto Chitrau Sandau Tamonudau Chitrau Sandau Tamonudau Namo Namo Chaitanya Krishnaya Chaitanya Krishnaya Sarvabhauma Priyaya Cha Sarvabhauma Priyaya Cha Kalikalmashanashaya Kalikalmashanashaya Navadvipa Sudhakare Navadvipa Sudhakare Namo Namo Chaitanya Krishnaya Chaitanya Krishnaya Sarvabhauma Priyaya Cha Sarvabhauma Priyaya Cha Kalikalmashanashaya Kalikalmashanashaya Navadvipa Sudhakare Navadvipa Sudhakare Namo Namo Chaitanya Krishnaya Chaitanya Krishnaya Sarvabhauma Priyaya Cha Sarvabhauma Priyaya Cha Kalikalmashanashaya Kalikalmashanashaya Navadvipa Sudhakare Navadvipa Sudhakare Radha Krishna Swarupaya Radha Krishna Swarupaya Chaitanyaya Namo Namaha Chaitanyaya Namo Namaha Radha Krishna Swarupaya Radha Krishna Swarupaya Chaitanyaya Namo Namaha Chaitanyaya Namo Namaha Radha Krishna Swarupaya Radha Krishna Swarupaya Chaitanyaya Namo Namaha Chaitanyaya Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Rama Rama Hare 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 Krishna. Welcome to all the devotees for today's special satsang program Mahaprabhu Meditations Day 3. భక్తులందరికీ కూడా ఈనాటి ప్రత్యేక మహాప్రభు ధ్యానం అన్నటువంటి సత్సంగ కార్యక్రమానికి 3వ రోజు సత్సంగ కార్యక్రమానికి అందరికీ కూడా స్వాగతం. Yesterday we were discussing about the potency of Chaitanya Mahaprabhu's mission. నిన్న మనం చైతన్య మహాప్రభు ఉద్యమం యొక్క శక్తి దాని గురించి మనం చర్చిస్తున్నాం. విల్ కంటిన్యూ డిస్కసింగ్ అబౌట్ దట్ టాపిక్. ఆ అంశం గురించి మనం చర్చించడం కొనసాగిస్తాం. సో ద పొటెన్సీ ఆఫ్ లార్డ్ విష్ణు ఈజ్ సమరైజ్డ్ ఇన్ 3 కేటగిరీస్. విష్ణు శక్తిని 3 విభాగాలుగా అవి విభజింపబడింది. నేమ్లీ ద స్పిరిచువల్ పొటెన్సీ, ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ అండ్ ద మెటీరియల్ ఎనర్జీ. ఇంకా చాలా శక్తుల యొక్క నామాలు ఉన్నాయి. ప్రధానంగా 3 రకాలుగా విష్ణు శక్తిని విభజన చేయడం జరిగింది. ఒకటి వచ్చి ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఒకటి వచ్చి తటస్థ శక్తి, ఇంకోటి వచ్చి భౌతిక శక్తి. సో ద స్పిరిచువల్ పొటెన్సీ ఈజ్ ఫుల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్.
ఈ ఆధ్యాత్మిక శక్తి అని అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానంతో ఆ శక్తి ఉంటుంది. ద లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆల్దో బిలాంగింగ్ టు ద స్పిరిచువల్ పొటెన్సీ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇల్యూషన్. జీవులుగా మనం కూడా ఆధ్యాత్మిక శక్తే. ఆత్మ అంటే ఏంది? కృష్ణుని యొక్క అంశ. ఇట్స్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ పరమాత్మ. క్వాలిటేటివ్లీ ఈక్వల్ టు పరమాత్మ, క్వాంటిటేటివ్లీ వెరీ స్మాల్, ఇన్సిగ్నిఫికెంట్, వెరీ టైనీ. అందుకని గుణాత్మకంగా పరమాత్మతో సమానమే ఆత్మ, కానీ పరిమాణ విధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే చాలా చిన్నది, సూక్ష్మమైంది. అయినా మనం ఆధ్యాత్మిక జీవులమైనప్పటికీ కూడా, ఆధ్యాత్మిక శక్తికి సంబంధించిన వారం అయినప్పటికీ కూడా మనము ఈ మోహానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. వీఆర్ సబ్జెక్ట్ టు ఇల్యూషన్ అండ్ ద మెటీరియల్ ఎనర్జీ విచ్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇంకా భౌతిక శక్తి తీసుకుంటే కేవలం అంధకారము, అజ్ఞానమేది. ఈజ్ ఆల్వేస్ విజిబుల్ ఇన్ ఫ్రూటిటివ్ యాక్టివిటీస్. ఈ ఫలాపేక్ష కార్యకలాపాల్లో ఈ యొక్క భౌతిక శక్తి అనేది మనకు కనపడతా ఉంటుంది. The Supreme Personality of Godhead appears in different incarnations to free the living entities from ignorance by delivering true knowledge. అందుకని దేవాది దేవుడు ఆయన ఏం చేస్తుంటాడు? వేరు వేరు అవతారాలు ఆయన తీసుకొని ఈ జీవుల్ని విడుదల గావించే దానికోసం, విముక్తుల్ని చేసే దానికోసం. దేని నుంచి? అజ్ఞానం నుంచి. జీవులందరూ కూడా దేంట్లో చిక్కుకున్నారు? అజ్ఞానంలో చిక్కుకున్నారు. ఈ అజ్ఞానం నుంచి జీవుల్ని విడిపించే దానికోసం భగవంతుడు అనేక అవతారాలు ఆయన తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. అండ్ ఎట్లా ఆయన అజ్ఞానం నుంచి విడుదల చేస్తున్నాడు? బై డెలివరింగ్ ట్రూ నాలెడ్జ్. నిజమైన జ్ఞానం ఏందో తెలియజేయడం ద్వారా. అజ్ఞానము, దాని పేరేంది? జ్ఞానము, అజ్ఞానము. రియల్ నాలెడ్జ్, ఇల్యూజరీ నాలెడ్జ్. రియల్ నాలెడ్జ్, ఇల్యూజరీ నాలెడ్జ్. మోహానికి గురి చేసే జ్ఞానం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో అంతా ఏం జ్ఞానం కనపడతా ఉంది? ఏం జ్ఞానం లభ్యమవుతుంది? మోహాజ్ఞానం. అంటే అందరూ, ప్రతి ఒక్కరూ నేనే ఈ శరీరము, ఈ శారీరక సంబంధికులు, వీళ్ళంతా కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఉండేది నా యొక్క ఆనందం కొరకే, నేను పుట్టింది నేను ఆనందించేదాని కొరకే ఇంద్రియ భోగాల్ని అని అనుకుంటున్నారు. అవునా కదా? ప్రతి ఒక్కరు. అది ఆ జ్ఞానం నుంచి జ్ఞానంలోకి, నిజమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని ఇచ్చే దానికోసం భగవంతుడు ఆయన అనేక అవతారాలు ఆయన తీసుకుంటూ ఉన్నాడు. సో therefore he directly appears in the form of spiritual master to teach mankind. అందుకని భగవంతుడు ప్రత్యక్షంగా ఆధ్యాత్మిక గురువుగా ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. ఈ మానవాళికి సరైనటువంటి దిశానిర్దేశము చేసేదానికోసం. గురువు చెప్పండి. గురు కృష్ణ రూపహాన శాస్త్రేర ప్రమాణ. గురు రూపే కృష్ణ కృప కరేన భక్తగణ. గురు కృష్ణ రూపహాన. గురు ఎవరి రూపము? కృష్ణ రూపము. గురు కృష్ణ రూపహాన శాస్త్రేర ప్రమాణ. శాస్త్రాలు చెప్తా ఉంది గురు ఈజ్ కృష్ణస్ రిప్రజెంటేటివ్. గురు రూపే కృష్ణ కరేన. గురు రూపే కృష్ణ, గురు రూపే కృష్ణ కృపా కరేన భక్తగణ. గురు రూపంలో కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? భక్తులకి కృపను ప్రసాదిస్తున్నాడు. అందుకని గురువు లేకపోతే కృష్ణ కృప ఎట్లా వస్తుంది మనకు? అందరూ గురువు లేదు, కానీ ఎవరికి గురువు లేరు. కృష్ణ కృప ఎట్లా పొందుతావు నువ్వు గురువు లేకుండా? అందుకని కృష్ణ కృప రావాలంటే గురువు మాధ్యంగానే రావాలి. గురు రూపే కృష్ణ కృప కరేన భక్తగణ. గురువు రూపంలో కృష్ణుడు భక్తులకి కృపను ప్రసాదిస్తాడు. అందుకని గురువు ఇస్ ద డైరెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ కృష్ణ. కృష్ణ అపియర్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ టు టీచ్ మ్యాన్ కైండ్. ఈ మానవాళికి బోధన చేసే దానికోసం కృష్ణుడు ప్రత్యక్షంగా ఆధ్యాత్మిక గురువుగానే అవతరిస్తున్నాడు. సో వన్ షుడ్ నో ద ఆచార్య యాజ్ మై సెల్ఫ్. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఆచార్యుణ్ణి నాతో సమానంగా మీరు ఆయన గౌరవించాలి, స్వీకరించాలి. ఆచార్యమాం విజ్ఞానియాన్ నావమన్యేత కర్హచిత్ నమర్త్యా బుద్ధయో సూయతే సర్వదేవమయో గురు. అదొక శ్లోకం శాస్త్రాలు, భాగవతం. ఆచార్యమాం విజ్ఞానియాన్. ఆచార్య ఈజ్ my direct representative. You should consider him as myself. Never
కన్సిడర్ ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. ఆధ్యాత్మిక గురువుని సాధారణ వ్యక్తిగా ఎప్పుడు కూడా భావించవద్దు. అది ఆచార్యమాం విజ్ఞానియా నావమన్యేత కరప్చిత్, దాని అర్థం అది. డోంట్ థింక్ స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. అందుకని ఆచార్యుణ్ణి నాతో సమానంగా మీరు ఆయన గుర్తించాలి. అండ్ నెవర్ డిస్రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఇన్ ఎనీ వే. ఏ విధంగా కూడా గురువుని మీరు అగౌరవపరచవద్దు, ఆయన యొక్క ఆజ్ఞని ఉల్లంఘించవద్దు. వన్ షుడ్ నాట్ ఎన్వీ హిమ్. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు భగవంతుడు? గురువు పట్ల అసూయ చెందొద్దు. ఓ ఆయనకి పెద్ద ఆసనం వేశారు, అందరూ ఆయనకు పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు, ఆయనకన్నీ నివేదనలు అర్పిస్తున్నారు, ఇదేదో బాగుందే, అన్నీ ఆయనకే ఎందుకు అర్పించాలి అని అసూయ చెందొద్దు గురువుని చూసి. గురువు ఎందుకు తీసుకుంటున్నాడు? కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధిగా ఆయన తీసుకుంటున్నాడు. ప్రభుపాల్ వారు చెప్తారు కదా, ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ ఉంటారు, ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి వాడు తీసుకుంటాడా? ప్రభుత్వానికి ఇస్తాడు, ఖజానాకి పంపిస్తాడు, అంతేగాని కలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకోడు. అట్లా గురువు ఏం చేస్తాడంటే మనం ఇచ్చే నివేదనలన్నీ కూడా కృష్ణునికి అర్పిస్తాడు. కృష్ణునికి అర్పించాలంటే మాధ్యం అదే, గురువు ద్వారానే నువ్వు అర్పించాలి. సో వాట్ ఎవర్ యూ ఆఫర్ టు గురు, హీఈస్ ఆఫరింగ్ ఇట్ టు ద త్రూ పరంపర, హీఈస్ ఆఫరింగ్ ఇట్ టు కృష్ణ. ఈ పరంపర మాధ్యంగా గురువు ఏం చేస్తున్నాడు? కృష్ణునికి ఇచ్చేస్తున్నాడు అన్ని. కానీ మనకు అజ్ఞానంలో ఉండే వాళ్ళకి ఏమనిపిస్తుంది? ఓ గురువుకి ఎంత బాగుంది, అన్ని కూడా అన్ని సమర్పిస్తున్నారు, ఆయన చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు అని ఆయన చూసుకొని కొన్నిసార్లు మనం అసూయ చెందుతాం. థింకింగ్ హిమ్ యాజ్ అన్ ఆర్డినరీ పర్సన్. గురువుని సాధారణ వ్యక్తిగా చూస్తూ ఆయన పట్ల అసూయ చెందుతాం మనము. ఫర్ హీ ఈస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆల్ దేవత, సర్వదేవమయో గురువు. దేవతారాధన చేయాలా వద్దా? కొంతమందికి ప్రశ్న, ఓ కేవలం కృష్ణుడినే పూజిస్తే మిగతా దేవతల సంగతి ఏంది? వాళ్ళందరూ కూడా బాధపడతారు, వాళ్ళందరూ కూడా కోపగించుకుంటారు. అందరి దేవతలకి నువ్వు పూజ చేయాలనుకుంటే ఒక గురువుకి పూజ చేస్తే సరిపోదు. అందుకని రోజు గురు పూజ చేస్తాం మనం. రోజు ఏం చేస్తాం? గురు పూజ వల్ల ఏమవుతుంది? సర్వదేవమయో గురువు. గురువు ఈజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ఆల్ దేవతాస్, గురువు ఈజ్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ కృష్ణ. అందుకని గురువుకి పూజ చేయడం వల్ల అందరి దేవతలకు పూజ అయిపోతా ఉంది అప్రయత్నంగానే. And if somebody is desiring to worship all the demigods, simply he has to worship Guru. దేవతలందరికీ పూజ చేయాలని చెప్పి ఎవరికైనా కోరుకుంటే వాళ్ళు కేవలం గురు పూజ చేస్తే అందరి దేవతలకు పూజ అయిపోతుంది. అందుకని ఇస్కాన్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ప్రతిరోజు గురు పూజ. గురు పూజ చేస్తే అందరికీ పూజ అయిపోతా ఉంది. సో therefore one should never have a material conception about the spiritual potency of the Lord in the form of the spiritual master. అందుకని భౌతికమైనటువంటి దృష్టి మనకు ఉండరాదు. ఈ గురువుకు సంబంధించి మనకి ఏ రకమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి దృష్టి మనకు ఉండరాదు. గురువుని మనము కృష్ణుని యొక్క ప్రతినిధిగా మనం చూడాలి. సాక్షాత్ హరిత్వేన సమస్త శాస్త్రైర్. గురువాష్టకంలో మనం ఏం చెప్పుకుంటాం రోజు? సాక్షాత్ హరిత్వేన. గురు ఈజ్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ కృష్ణ. గురువు కృష్ణునితో ఇంచుమించుగా సమానమైన, అందుకని ఆయన సాధారణ వ్యక్తిగా మనం భావించరాదు. ద స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఈజ్ మోస్ట్ కాన్ఫిడెన్షియల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. ఆధ్యాత్మిక గురువు ఎవరు? భగవంతుని యొక్క మిక్కిలి సన్నిహితమైనటువంటి అంతరంగిక సేవకుడు. కాన్ఫిడెన్షియల్. అండ్ బికాస్ he is so intimately connected with the Lord, as his confidential representative, he should be worshipped on an equal level with the Lord. గురువు భగవంతుని యొక్క అంతరంగిక సేవకుడు. గురువు అంతగా సన్నిహితంగా ఆ భగవంతునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు కాబట్టి, ఆయన భగవంతుని యొక్క అంతరంగికమైనటువంటి ప్రతినిధి కాబట్టి, భగవంతుని మనం ఏ రకంగా ఆరాధిస్తామో అదే రకంగా గురువును కూడా మనం ఆరాధించాలి. చెప్పండి. కృష్ణవర్ణం ద్విషా కృష్ణం సాంగోపాంగాస్త్ర పార్షదం యజ్ఞై సంకీర్తనై ప్రాయై యజంతి సుమేధసః. శ్రీమద్ భాగవతం 11వ స్కందము 5వ అధ్యాయము 32వ శ్లోకం ఇది. దాంట్లో ఒక ప్రమాణం ఉంది చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అవతారం గురించి. ఇన్ ద ఏజ్ ఆఫ్ కలి, ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్స్ పెర్ఫార్మ్ కాంగ్రిగేషనల్ చాంటింగ్ ఆఫ్ టు వర్షిప్ ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ హూ కాన్స్టాంట్లీ సింగ్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఈ ప్రస్తుత కలియుగంలో
సుమేధస్సులు ఎవరు సుమేధస్సులు. అంటే ఏంది? మిక్కిలి తెలివైన వాడు. మిక్కిలి తెలియగలవాడు. తెలివైన వాళ్ళు నన్ను సామూహిక సంకీర్తన రూపంలో ఆరాధిస్తారు. యుగావతారం అని వర్షిప్ ద సుప్రీం ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ గాడ్ హూ కాన్స్టెంట్లీ సింగ్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ. భగవద్ అవతారం ఆయన. అయితే ఆయన నిరంతరం కృష్ణనామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉన్నాడు. ఆ నిరంతరం కృష్ణనామం కీర్తిస్తున్నటువంటి అవతారాన్ని సుమేధస్సులైనటువంటి వ్యక్తులు సామూహికంగా సంకీర్తన చేస్తూ ఆయన్ని ఆరాధిస్తారని చెప్పి ఒక ప్రమాణం ఉంది. ఆల్దో హిస్ కంప్లెక్షన్ ఈజ్ నాట్ బ్లాకిష్. ఆయన స్వయం కృష్ణుడే అయినా కానీ ఆయన వర్ణము నల్లగా లేదు. ఎట్లుంది? గౌరవర్ణంలో బంగారు ఛాయ కలిగి ఉన్నాడు. త్విషాకృష్ణం, కృష్ణవర్ణం త్విషాకృష్ణం. కృష్ణవర్ణం లేదు, అకృష్ణం. ఈజ్ నాట్ బ్లాకిష్, హీఈస్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. అయినా కానీ నల్లగా లేకపోయినా కానీ ఆయన ఎవరు? అందుకని గౌరంగ మహాప్రభుని మనము నల్లగా లేడని చెప్పి కృష్ణుడు కాదనుకునేరు. ఓ ఈజ్ నాట్ బ్లాకిష్, సో ఈజ్ నాట్ కృష్ణ అని అనుకోకూడదు మనం. గౌరంగ ఈజ్ కృష్ణ, కృష్ణ ఈజ్ గౌరంగ. అందుకని ఏం చెప్పారు? నమో చైతన్య కృష్ణాయ. ఏం చెప్పాం మనం ప్రార్థనలో? ఇది మనం మర్చిపోకూడదు. చక్కటి ప్రార్థన. నమో చైతన్య కృష్ణాయ సార్వభౌమ ప్రియాయ చ కలికల్మష నాశాయ నవద్వీప సుధాకరాయ. అందుకని నమో చైతన్య కృష్ణాయ. చైతన్య ఇస్ కృష్ణ, కృష్ణ ఇస్ చైతన్య. సో he is accompanied by his associates, servants, weapons and confidential companions. ఆయన ఒంటరిగా రాలేదు. ఆయన యొక్క అనుయాయులతో ఆయన వస్తున్నాడు, ఆయన సేవకులతో వస్తున్నాడు, ఆయన అస్త్రశస్త్రాలతో వస్తున్నాడు. వెపన్స్ అంటే ఆయుధాలతో వస్తున్నాడు. ఏమిటి ఆయన ఆయుధాలు? కర్తాలాలు, మృదంగాలు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఆయుధాలు. ఆయన కత్తు డాలు తీసుకొని రాలేదు, విల్లు బాణం తీసుకొని రాలేదు. ఎందుకంటే చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిందే అందరిని పతితులను ఉద్ధరించేదానికి. ఆయన చంపుకుంటూ పోతే ఉండేదానికి ఎవరు ఉండరు. అదే చెప్తున్నారు నిత్యానంద ప్రభు, మీరు జగాయమదాన్ని క్షమించండి, మీరు జగమంతా జగాయమదాలతో నిండిపోయింది, మీరందరినీ ఇంకా వీళ్ళని చంపితే ఇంక అందరినీ చంపాలి మీరు. అవునా కదా? ద హోల్ వరల్డ్ ఇస్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ జగాయ్స్ అండ్ మదాయ్స్. నిత్యానంద ప్రభు అదే చెప్పింది. వీళ్ళిద్దరే కాదు, ప్రపంచమంతా, ఈ లోకమంతా జగాయ మదాయతో నిండిపోయింది. అందుకని వీళ్ళని చంపితే ఇంక అందరినీ చంపాలి మీరు వచ్చింది చంపేదాని కోసం కాదు, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండే ఆ అజ్ఞానాన్ని తొలగించేదానికి మీరు వచ్చారు. నాట్ టు కిల్, బట్ టు కిల్ దట్ డెమోనియక్ మెంటాలిటీ. ఆసురీ భావాన్ని నిర్మూలన చేసేదానికి వచ్చారు, వాళ్ళని చంపేదానికి రాలేదు. అందుకని మీరు వారిని క్షమించండి. అందుకని ఆయన ఆయుధాలు సంకీర్తన, ఈ కర్తాల మృదంగాలతోటి, ఆయన యొక్క సన్నిహిత సేవకులతోటి, సన్నిహిత అనుచరులతోటి ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత శ్లోకం. అంతఃకృష్ణం బహిర్గౌరం. అంతః కృష్ణం బహిర్గౌరం. దర్శితాంగాది వైర్భవం కలౌ సంకీర్తనాధ్యాయై సమకృష్ణ చైతన్యం ఆశ్రితః. సో ఇదొక ప్రమాణం, తత్వ సందర్భం నుంచి ఇదొక ప్రమాణం. దీంట్లో ఏం చెప్తున్నారు? ఐ టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ దట్ గ్రేట్ అపులెంట్ పర్సనాలిటీ. ఆ గొప్ప వైభవోపేతమైనటువంటి ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క శరణాగతి నేను పొందుతాను. ఎవరా వ్యక్తి? గౌరంగ. సో లార్డ్ శ్రీ గౌరసుందర ఎవరైనా ఆ వైభవోపేతమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? గొప్ప గ్రేట్ పర్సనాలిటీ, అపులెంట్ పర్సనాలిటీ, ఐశ్వర్య రూపము. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు? ఐశ్వర్య రూపమైనటువంటి ఆ వ్యక్తిని నేను ఆశ్రయిస్తాను. ఆయనే ఈ గౌరసుందరుడు. హూ అపియర్స్ ఇన్ కలియుగ. ఈ కలియుగంలో ఆయన అవతరిస్తున్నాడు. విత్ హిస్ ప్లీనరీ పోర్షన్స్ అండ్ ఇన్కార్నేషన్స్. చైతన్య మహాప్రభు ఒకరే రాలేదు, పంచతత్వ. ఎట్లొస్తున్నారు ఆయన? చెప్పండి. పంచ తత్వాత్మకం కృష్ణం, పంచతత్వాత్మకం కృష్ణం, భక్తరూప స్వరూపకం, భక్తావతారం, భక్తాఖ్యం, నమామి భక్త శక్తికం. ఈ యొక్క భక్త రూపము, భక్తావతారము, భక్తాఖ్యము, భక్తి శక్తి,
ఈ రకంగా 5 తత్వాలుగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన వస్తూ ఉన్నారు. ఆల్దో ఈస్ none other than Sri Krishna himself, and although blackish inside, ఆయన స్వయం శ్రీకృష్ణుడే. ఆయన స్వయం శ్రీకృష్ణుడే. అవి తీసేది కుర్చీలో. ఆయన స్వయం శ్రీకృష్ణుడే, కానీ లోపల ఎట్లుంది? ఆయన లోపల ఎట్లున్నాడు? హీఈస్ బ్లాకిష్, ఇన్సైడ్ బ్లాక్. అంతఃకృష్ణం బహిర్గౌరం. అంతఃకృష్ణం బహిర్గౌరం. So he appears externally as the golden complexioned Lord Gaurasundara in this age to introduce Sankirtan movement, the chanting of the holy names of the Lord. అందుకని ఆయన బాహ్యంగా గౌరసుందరుడిగా ఆయన అవతరిస్తూ ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఉద్ఘాటన చేసేదానికి ఆయన అవతరిస్తూ ఉన్నాడు. కలో సంకీర్తనారంభే భవిష్యామి సచీసుతః, పుణ్యక్షేత్రే నవద్వీపే భవిష్యామి సచీసుతః. ఇవన్నీ కూడా శాస్త్ర ప్రమాణాలు, మనం ఇంతకుముందు చర్చించాము ఇవన్నీ కూడా. అందుకని సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించే దాని కొరకు ఆయన బహిరంగంగా గౌరంగంగా ఉన్నాడు, అంతరంగంగా కృష్ణుడుగా ఉన్నాడు. అంతఃకృష్ణం బహిర్గౌరం. ఆయన వస్తూ ఆయన ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాడు. ఏంది సంకీర్తన ఉద్యమం అంటే? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. చాంటింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. సంకీర్తన ఉద్యమం అంటే ఏంది? ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాల్ని కీర్తించడము. ప్రత్యేకించి హరే కృష్ణ మంత్రం. చైతన్య మహాప్రభు ఇచ్చింది ఏ మంత్రము? ఎన్నో మంత్రాలు ఉన్నాయి, కానీ అవన్నీ ఇవ్వలేదు ఆయన. ఎందుకంటే అన్ని మంత్రాలు యొక్క శక్తి ఈ హరే కృష్ణ మంత్రంలో నిక్షిప్తమై ఉంది. అందుకని దీని మహామంత్ర. దీన్ని ఏమన్నారు? మహామంత్ర. వాస్తవంగా ఇది మంత్రం కాదు, ఇది భగవంతుని యొక్క నామమే. మంత్రాలు జపించాలంటే మనకు అర్హతలు ఉండాలి. మంత్రాలు జపించాలంటే వీ నీడ్ క్వాలిఫికేషన్ టు చాంట్ ద మంత్రస్. కానీ హరే కృష్ణ మంత్రము అది వాస్తవంగా మంత్రం కాదు, అదేంటి నామం. హరే కృష్ణ ఏంటది? నామం, భగవన్ నామం. అది చాంటింగ్ ద హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్. మనం పేరుకి మంత్రం అంటాము కానీ అది మంత్రం కాదు, భగవన్ నామాలు. కృష్ణ రామ హరే ఏమన్నది దీంట్లో? ఈ కృష్ణ రామ హరే చెప్పేదానికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు. వన్ నీడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వాలిఫికేషన్, ఎవరైనా చెప్పుకోవచ్చు. అందుకని మంత్రాలు చెప్పేదానికి ఎవరు అర్హులు కాదు ఈ కలియుగంలో. ఎవరికి శుచి లేదు, శుభ్రత లేదు, ఈ పవిత్రమైన మనస్సు లేదు, విశుద్ధమైన మనస్సు లేదు, ఉచ్చరించే సామర్థ్యము లేదు. ఇప్పుడు గాయత్రి మంత్రం ఉంది, అది అందరికి ఇవ్వరు. దాన్ని గురువు కొంతమందికి ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్కి అది ఇస్తారు. అది కూడా బహిరంగంగా చెప్పే మంత్రం కాదు, అది మౌనంగా లోపల చెప్పుకోవాలి మంత్రం. హరే కృష్ణ మంత్రం అట్లేం లేదు, కఠినమైనటువంటి నియమ నిబంధనలు ఏమీ లేవు. చైతన్య మహాప్రభు అదే చెప్తున్నాడా? చెప్పండి. నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి తత్రార్పిత నియమిత స్మరణేన కాల ఏతాదృశి తవ కృప భగవన్మమాపి దుర్దైవం ఈదృశం ఇహాజని నానురాగా. ఏ భగవాన్, మీకు అసంఖ్యమైనటువంటి నామాలు ఉన్నాయి. చైతన్య మహాప్రభు ఏం చెప్తున్నారు? మీకు అసంఖ్యమైనటువంటి లెక్కలేనని నామాలు ఉన్నాయి. ఈ అసంఖ్యమైనటువంటి నామాల్లో మీ అసాధారణమైనటువంటి శక్తులన్నీ నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి. మీ నామాలు జపించేదానికి దేశ కాలాది నియమములు ఏమీ లేవు. అపారమైన కరుణతో మీరింత సులభమైనటువంటి నామస్మరణ మార్గాన్ని మాకు ప్రసాదించారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఈ నామం పట్ల మాకు అనురక్తి కలగటం లేదు. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అట్రాక్షన్ ఫర్ ద హోలీ నేమ్. ఏ కండిషన్స్ లేవు నామం చెప్పేదానికి. హరే కృష్ణ మంత్రం చెప్పుకునేందుకు ఏం కావాలి కండిషను? ఎవరైనా చెప్పుకోవచ్చు. ఎనీ ప్లేస్, ఎనీ టైమ్, అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్. నో కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్, కలర్, క్రీడ్, కంట్రీ, కుల, మత, జాతి, వర్ణ, దేశ భేదాలు ఏమీ లేవు. ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా ఏ ప్రదేశం అందన్నా ఎవరైనా చెప్పుకోవచ్చు, కానీ చెప్పటం లేదు. దురదృష్టం. కులశేఖర్ వారు కూడా అదే చెప్తున్నారు. వక్తుం సమర్థోపిన భక్తు కశ్చిత్ అన్నారు. ఆయన ఏమన్నారు? వక్తుం సమర్థోపి, చెప్పే సామర్థ్యం ఉంది. మనకందరికి ఉందా చెప్పే సామర్థ్యం? అందరికీ నోర్లు ఉన్నాయి, నోట్ల నాలుగు ఉంది, నాలుగుతోటి చెప్పగలం, కానీ చెప్పం. ఇంకెంత దురదృష్టం అది. అన్నదే చెప్తున్నాడు. పశుపక్షాదులకు కూడా నాలుగు ఉంది, ఆ నాలుగుతోటి అవి చెప్పలేవు. కానీ మనిషికి నాలుగు ఉంది, నాలుగుతోటి చెప్పగలడు, కానీ చెప్పడు. వక్తుం సమర్థోపిన భక్తు కశ్చిత్ అహో జనానాం విషయాభిముఖ్యం. వీళ్ళకి విషయవాంఛల పట్లే ఆసక్తి, కానీ భగవన్నామం చేస్తామని ఆ ఆకర్షణే లేదు వీళ్ళకి. ఎంత దురదృష్టకరమైనటువంటి పరిస్థితి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నాడు. తర్వాత సంకీర్తన
సంకీర్తన ప్రవర్తక ప్రవర్తక శ్రీకృష్ణ చైతన్య శ్రీకృష్ణ చైతన్య సంకీర్తన యజ్ఞే సంకీర్తన యజ్ఞే తాండ్రే భజే భజే సే ధన్య. సేధన్య. Lord Sri Chaitanya is the initiator of Sankirtan, congregational chanting of the holy name of the Lord. చైతన్య మహాప్రభు సంకీర్తన ప్రవర్తక. ఆయన ఎవరైనా సంకీర్తనాన్ని ప్రారంభించినటువంటి ప్రవర్తకులు ఆయన. వన్ హూ వర్షిప్స్ హిమ్ త్రూ సంకీర్తన ఈజ్ ఫార్చునేట్ ఇండీడ్. ఎవరైతే ఈ సంకీర్తన ప్రవర్తకులైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభుని ఈ సంకీర్తన ద్వారా ఆయన ఆరాధిస్తారో వారెంతో భాగ్యవంతులు. సంకీర్తన యజ్ఞే తాండ్రే బచే సే ధన్య. ఈ సంకీర్తన యజ్ఞం ద్వారా ఎవరైతే ఆ సంకీర్తన ప్రవర్తకుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభుని ఆరాధిస్తారో వారెంతో భాగ్యవంతులు అని చెప్పి అంటున్నారు. చూడండి, మనము ఏం చేయాలి? సంకీర్తన ద్వారా ఆయన్ని ఆరాధించాలి. ఇంకేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు చేయడము, పెద్ద పెద్ద యాగాలు చేయడము, పెద్ద పెద్ద గుళ్ళు కట్టడము, అర్చన సేవలు చేయడము ఇవన్నీ అవసరం లేదు. కేవలం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని ఈ జపం చేస్తూ సామూహికంగా సంకీర్తన చేస్తూ ఆయన ఎవరైతే ఆరాధిస్తున్నారో వాళ్ళు మిక్కిలి భాగ్యవంతులు. ఇండీడ్ దే ఆర్ ద మోస్ట్ ఫార్చునేట్ పీపుల్. సే ధన్య అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. తర్వాత సేజన సజ్జన దుర్జన పంగు జడ అందగణ ప్రేమ వన్యాయ దువాయిల జగతేర జన. The Krishna consciousness movement will include the entire world. ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము యావత్ ప్రపంచాన్ని ఇనుమడింప చేసుకుంటుంది. యావత్ ప్రపంచాన్ని, ఆ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ఇనుమడింప చేసుకుంటుంది. విల్ ఇనండేట్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచాన్ని అంతా కూడా ముంచెత్తుతుంది. ఏంది? ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమం. అండ్ డ్రౌన్ ఎవ్రీవన్. ప్రతి ఒక్కరిని ఆ యొక్క ప్రవాహంలో, ఆ యొక్క వరదలో ముంచేస్తుంది. వెదర్ వన్ ఈజ్ ఎ జెంటిల్ మ్యాన్, ఎవరైనా కానీ పెద్ద మనిషి కావచ్చు, ఎ రోగ్ ఆర్ ఈవెన్ ఎ లేమ్, ఇన్వాలిడ్ ఆర్ బ్లైండ్. చూడండి, ఈ సంకీర్తన ఉద్యమానికి ఎటువంటి తారతమ్యం లేదు. పెద్ద మనుషులు, మూర్ఖులు, కుంటివాళ్ళు, గుడ్డివాళ్ళు, ముసలివాళ్ళు అందరూ కూడా దీంట్లో పాల్గొనవచ్చు. వరద వచ్చినప్పుడు అందరిని ముచ్చుతుందా? కొందరిని ముచ్చుతుందా? వరదలు అందరూ మునిగిపోతారు. ఈ సంకీర్తన వరద కూడా అంతే. The Krishna consciousness movement will inundate the entire world and drown everyone. ఈ సంకీర్తన ఉద్యమము అంతా కూడా ప్రపంచాన్ని ఇది ముంచెత్తుతుంది. ఆ ముంపులో అందరూ మునిగిపోతారు. వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు కావచ్చు, మూర్ఖులు దుర్మార్గులు కావచ్చు, కొంటివాళ్ళు కావచ్చు, ముసలివాళ్ళు కావచ్చు, గుడ్డివాళ్ళు కావచ్చు, అందరూ దీంట్లో మునిగిపోయి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. అందరూ కూడా ఈ సంకీర్తన ఉద్యమంలో పాల్గొనవచ్చు. ఎవరైనా పాల్గొనవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో కండిషన్. చెప్పండి. చైతన్యావతారే వహే ప్రేమామృత వన్యా సబే జీవే ప్రేమ భాసే పృథ్వీ హైలధన్యా. There is now a flood. ఇప్పుడు ఒక వరద వస్తా ఉంది. ఆఫ్ ద ఎటర్నల్ లవ్ ఆఫ్ గాడ్. భగవంతుని యొక్క నిత్య ప్రేమ వరద వస్తూ ఉంది. హ్యాడ్ గాడ్ డ్యూ టు ద ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య. ఈ భగవంతుని యొక్క నిత్య ప్రేమ వరద వస్తా ఉంది. ఎవరి కారణం చేత? చైతన్య మహాప్రభు యొక్క కారణం చేత. ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ ఆర్ ఫ్లోటింగ్ ఇన్ దట్ ఫ్లడ్. సమస్త జీవులు ఆ యొక్క వరదలో తేలాడుతూ ఉన్నారు. ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ నౌ థ్యాంక్ఫుల్ టు లార్డ్ చైతన్య. యావత్ ప్రపంచం కూడా చైతన్య మహాప్రభుకి మనము కృతజ్ఞులము. ఎందుకనంటే ఆయన వల్ల ఈ వరద వస్తా ఉంది. ఏం వరద? భగవత్ ప్రేమ వరద. ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం అంటే చాలా మందికి తెలియదు ఏంది ఇది అని చెప్పి. ఇది భగవత్ ప్రేమ వరద. ఇది there is now a flood of the eternal nectar of love of Godhead due to the incarnation of Lord Chaitanya.
అందుకని భగవత్ ప్రేమ వరద ఎవరి కారణంగా వస్తూ ఉంది? చైతన్య మహాప్రభు కారణంగా వస్తూ ఉంది. అందుకని జీవులందరూ కూడా వరదలో తేలాడుతూ ఉన్నారు, మునిగిపోతూ ఉన్నారు. అందుకని యావత్ ప్రపంచము చైతన్య మహాప్రభుకి కృతజ్ఞతలుగా ఉండాలి. మనం ఆయనకి కృతజ్ఞతా భావం మనం తెలుపుకోవాలి. ఎందుకంటే ఆయన వల్ల ఈ వరద మనకు లభించింది. చెప్పండి, సూర్యచంద్ర సూర్యచంద్ర హరే ఐచే హరి ఐచే సబే అంధకార సబే అంధకార వస్తు ప్రకాశీయ వస్తు ప్రకాశియ కరే కరే ధర్మేరా ప్రచార ధర్మేర ప్రచార ఏ మాతా दुई भाई दुई भाई जीवेरा अज्ञान जीवेरा अज्ञान थमो नाशकारी तमो नाशकारी कैला कैला तत्ववस्तु धान सत्तवस्तुधान as the sun and moon drive away darkness by their appearance. సూర్యచంద్రులు వారి యొక్క ఆవిర్భావం వల్ల ఏమవుతుంది? ఉదయం వల్ల ఏమవుతుంది? చంద్రోదయం వల్ల సూర్యోదయం వల్ల ఏమవుతుంది? అంధకారము తొలగిపోతా ఉంది. దే డ్రైవ్ అవే ద డార్క్నెస్ బై దేర్ అపియరెన్స్. వాళ్ళు అవతరించడం వల్ల, వాళ్ళు ఉదయించడం వల్ల ఈ అంధకారం దూరం అయిపోతుంది. అండ్ రివీల్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. అంధకారంలో ఏది ఏంది అనేది మనకు అర్థం కాదు. అందుకని ప్రభుపాల్ వారు అన్నారు, సీయింగ్ ఇన్ డార్క్నెస్ మీన్స్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీథింగ్. చీకట్లో చూడడం అంటే ఏంది? ఏమి చూడనట్లే. ఏం కనపడుతుంది చీకట్లో? నువ్వు ఎంత గుడ్లు మెట్టకరించుకొని చూసినా చీకట్లో ఏం కనపడుతుంది నీకు? నీకు అన్ని కూడా స్పష్టంగా ప్రస్ఫుటితంగా కనపడాలంటే నీకు వెలుతురు కావాలి. అందుకని ద సన్ అండ్ మూన్ డ్రైవ్ అవే ద డార్క్నెస్ బై దేర్ ప్రెజెన్స్ అండ్ రివీల్ ద రియల్ నేచర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇది చెట్టు, ఇది గోడ, ఇది తలుపు, ఇది ద్వారము, ఇది కుక్క, ఇది మనిషి. ఎట తెలుస్తుంది మనకు? వెలుతురులోనే. లేకపోతే చీకట్లో చెట్టుని పట్టుకుని మనిషి అనుకుంటాం, మనిషిని పట్టుకొని చెట్టు అనుకుంటాం, తాడుని పట్టుకొని పాము అనుకుంటాం, పావుని పట్టుకొని తాడు అనుకుంటాం. మనకు తెలియదు. కొన్నిసార్లు భ్రమలో తాడుని పట్టుకు పాము అనుకొని భయపడతాం. అని ఎప్పుడు వాటి నిజస్వరూపం మనకు తెలుస్తుంది? వెలుతురు వచ్చినప్పుడే. దిస్ టూ బ్రదర్స్, గౌరంగా నిత్యానంద, దిస్ టూ బ్రదర్స్ డిసిపేట్ ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ద లివింగ్ బీయింగ్స్. జీవుల యొక్క అంధకారాన్ని పారద్రోలుతూ ఉన్నారు. ఇగ్నరెన్స్ అండ్ ఎన్లైటన్ దెమ్ విత్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్. జీవుల యొక్క అజ్ఞానాంధకారాన్ని పారద్రోలి ఈ జీవులందరికీ కూడా పరం సత్యం గురించినటువంటి జ్ఞానాన్ని అందజేస్తూ ఉన్నారు. చెప్పండి, వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సహోదితౌ గౌడోదయే గౌడోదయే పుష్పవంతౌ చిత్రౌ సందౌ తమోనుదౌ. ఎంత విచిత్రమో చిత్రౌ. చిత్రం అంటే చాలా విచిత్రం. ఇది ఏంది విచిత్రము? సన్ అండ్ మూన్ ఆర్ రైజింగ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం. ఇది విచిత్రం. సూర్యచంద్రులిద్దరు ఒకేసారి ఉదయిస్తున్నారు. వందే శ్రీకృష్ణ చైతన్య నిత్యానంద సహోదితో గౌడోదయే పుష్పవంతో చిత్రౌ. వెరీ వెరీ అమేజింగ్. చాలా విచిత్రం ఇది. సందౌ తమోనుదౌ. దే ఆర్ రైజింగ్ సైమల్టేనియస్లీ అండ్ డ్రైవింగ్ అవే ద డార్క్నెస్ ఆఫ్ ఇగ్నోరెన్స్. ఇద్దరు కూడా ఒకే కాలంలో ఏకకాలంలో వాళ్ళు ఉదయించి సూర్యచంద్రులు లాంటి చైతన్య నిత్యానందను ఈ అజ్ఞానాంధకారాలని వాళ్ళు పారద్రోలుతూ ఉన్నారు అని దాని అర్థం. పరం సత్యానికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు. అద్యాపిహా చైతన్య ఏ సబలీల కరే యారా భాగ్య థకే సే దేఖాయా నిరంతరే. Even today, Lord Chaitanya's pastimes are being performed in some universe. ఈ రోజుకి కూడా ఏదో ఒక లోకంలో చైతన్య మహాప్రభు ఒక లీల కొనసాగుతున్నాం. అందుకని భగవత్ లీలలన్నీ కూడా నిత్య. భగవత్ లీలన్నీ రామాయణం అయిపోయింది అనుకునేది అనుకోలేదు. ఎక్కడో ఏదో లోకంలో రామాయణం జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకేదో లోకంలో కృష్ణలీల జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇంకేదో లోకంలో నరసింహలీల జరుగుతూ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకో ఏదో లోకంలో చైతన్య లీల జరుగుతూ ఉంటుంది, సంకీర్తన. ఇవన్నీ కూడా నిత్య లీలలు. ఇవన్నీ కూడా ఎటర్నల్ పాస్ట్ టైమ్స్. భగవంతుని యొక్క నిత్య లీలలు ఇవన్నీ ఎక్కడో చోట జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈవెన్ టుడే Lord Chaitanya's pastimes are being performed in some universe, but those people who are sufficiently fortunate are able to see them constantly. నిత్య లీలా ప్రవిష్ట ఏమంటారు? గురువుని ఏమంటారు? చూడండి, భాగ్యవంతులైనటువంటి వాడు. ఏదో ఒక లోకంలో ఆయన లీలలు జరుగుతూనే ఉంటాయి, కానీ భాగ్యవంతమైనటువంటి జీవులు ఆ లీలల్ని నిరంతరము దర్శిస్తూ ఉంటారు. ఎవరు భాగ్యవంతులైన జీవులు? విశుద్ధ భక్తులు, గురువులు.
విశుద్ధ భక్తులు గురువులు. వాళ్ళందుకని నిత్యలీలా ప్రవిష్ట అని చెప్పి అంటారు వాళ్ళు. అంటే ఆ లీలన్నీ కూడా నిరంతరం వాళ్ళు చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి ఇప్పుడు కృష్ణలీల లేదనేం లేదు, రామలీల లేదని లేదు, చైతన్య లీల లేదే అని అనుకునేది లేదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు ఆ లీలల్లో మునిగి తేలుతూ ఉంటారు, ఆ లీలల్ని స్మరణ చేస్తూ ఉంటారు, ఆ లీలల్లో నిమగ్నం అయిపోయి ఉంటారు. దే ఆర్ సీయింగ్ దోస్ పాస్ట్ టైమ్స్ కాన్స్టాంట్లీ. దే ఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్, సఫిషియెంట్లీ ఫార్చునేట్. సరిపడ భాగ్యవంతులైనటువంటి వాళ్ళు ఈ భగవద్ లీలను నిరంతరము వాటిని చూస్తూనే ఉంటారు. వాళ్ళకి అరే కృష్ణలీల అయిపోయింది 5,000 సంవత్సరాలు అయితే ఏం లేదు, 20 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం రామలీల జరిగింది అది ఇప్పుడు మనం చూడలేము అనేది ఏం లేదు, 539 సంవత్సరాల క్రితం చైతన్య లీల ఉన్నది అది ఇప్పుడు మనం చూడలేకపోతున్నామనే బాధ లేదు. ఎప్పుడు ఆ లీలల్లోనే వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు eternally chants and propagates the chanting of the holy name of the Lord in different universes. చైతన్య మహాప్రభు ఆయన నిత్య లీల ఏమిటనంటే వేరు వేరు లోకాల్లో ఆయన ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఉద్ఘాటిస్తూ ఆ ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిస్తూ ఉంటారు. బట్ ఓన్లీ ద మోస్ట్ ఫార్చునేట్ పీపుల్ టేక్ పార్ట్ ఇన్ ఇట్. కేవలం భాగ్యవంతులే ఆ సంకీర్తన ఉద్యమంలో పాల్గొనే అవకాశం ఉంటుంది. So furthermore, the Supreme Lord says that if anybody says, "Oh Lord, oh Janardana, I have come to take shelter of your lotus feet," he will completely mitigate his problems. ఎవరన్నా గాని ఇంకా ఏంటి, ఆయన సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ఏదో ఒక లోకంలో ఆయన చేస్తూ ఉండడమే కాకుండా భాగ్యవంతులైనటువంటి వాళ్ళు దాంట్లో భాగస్వాములు అవుతారు. ఇంకా ఏంటి, ఎవరన్నా గాని ఆ భగవంతుని దగ్గరికి వచ్చి ఓ జనార్దన అంటే జనుల యొక్క ఆర్దనార్థాలని తీర్చేవాడు జనార్దన అంటే, నేను మీ యొక్క పాదపద్మాల యొక్క ఆశ్రయంలోకి వస్తూ ఉన్నానంటే అటువంటి భగవద్ పాదాలని ఆశ్రయించినటువంటి వారి యొక్క దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా శమింపజేస్తాడంట భగవంతుడు. చూడండి, ఆ విశ్వాసం ఉండాలి కదా. మనం భగవద్గీతలో చెప్పాడు ఆయన, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఓ జనార్దన, ఐ హావ్ కమ్ టు టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ యువర్ లోటస్ ఫీట్ అని ఎవరన్నా వస్తే, స్వామి మీ యొక్క పాదపద్మాల ఆశ్రయాన్ని తీసుకునేదానికి నేను వచ్చాను, తీసుకుంటూ ఉన్నానని వస్తే, హీ విల్ మిటిగేట్, కంప్లీట్లీ మిటిగేట్ ఆల్ హిస్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ సమస్యలన్నీ కూడా, ఆయన సమస్యలన్నీ కూడా పూర్తిగా శమింపజేస్తాడంట భగవంతుడు. బికాస్ లార్డ్ చైతన్య ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ మెడిసిన్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్, హీ ఈస్ కాల్డ్ ద మోస్ట్ మ్యాగ్నానిమస్ ఇన్కార్నేషన్. ఈ భగవన్ నామం అనేటువంటి ఔషధాన్ని చైతన్య మహాప్రభు ఈ సమాజంలో ప్రవేశపెట్టాడు కనుక చైతన్య మహాప్రభుని మహావదాన్య అవతారము అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం ఏందది? మెడిసిన్. ఏందది? రసాయనం. కానీ ఆ మెడిసిన్ మనం తీసుకోవట్లేదు సరిగా. రోగాలు వస్తే మందులు మింగతాం బాగా. రోగాలు వస్తే మందులు తీసుకోరు ఎవరు? జ్వరం వచ్చింది, కడుపు నొప్పి వచ్చింది, దగ్గు వచ్చింది, జలుబు చేసింది, ఏం చేస్తాం? దాని వెంటనే వీ వాంట్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దట్ ప్రాబ్లం, ఎలిమెంట్. ఉంటే ఉండింది అని చెప్పి అనుకోం. దాన్ని వెంటనే పరిష్కరించుకోవాలి. ఎందుకంటే అది ఉంటే నువ్వు సుఖంగా ఉండలేవు. జన్మమృతి జరాదులు ఉన్నాయి, వాటిని పరిష్కరించుకోవాలి. జన్మ కష్టమే, ముసలితనము కష్టమే, రోగము కష్టమే, మృత్యువు కష్టమే. వాటిని ఎట్లా పరిష్కరించుకుంటావు? దాని గురించి ఆలోచన లేదా నీకు? దగ్గు గురించే నీ ఆలోచన, జ్వరం గురించే నీ ఆలోచన, లేకపోతే షుగర్ గురించే ఆలోచన. వీటి సంగతి ఏంది? జన్మమృతి జరాదుల సంగతి ఏంది? వాటిని పరిష్కరించుకుంటావు. అందుకని చైతన్య మహాప్రభు హీఈస్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మెడిసిన్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ టు గెట్ రిడ్ ఆఫ్ దిస్ 4 diseases. జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి. ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిని శాశ్వతంగా రూపుమాపే దాని కోసం ఆయన ఒక ఔషధాన్ని ప్రవేశపెట్టాడు. అయితే ఔషధాన్ని అందరికి ఇచ్చేస్తున్నాడు. పోలియో మందులు, పోలియో చుక్కలు కనిపెట్టాడు. కనిపెట్టినాడు వాడి వరకే పెట్టుకున్నాడు, వాడి ఫ్యామిలీ వరకే. అందరికి ఇచ్చాడా? ఏ మెడిసిన్ అన్నా కానీ కనుక్కుంటారు. కనుక్కొని అందరికీ దాన్ని విడుదల చేస్తారు. అవునా కదా? అట్లా చైతన్య మహాప్రభు ఈ కలియుగానికి, ఈ కలియుగం యొక్క రుగ్మతలకి ఒక ఔషధాన్ని ఆయన కనుక్కున్నాడు. కనుక్కొని ఏం చేశాడు? తనకే పెట్టుకోలేదు, దాన్ని అందరికి ఇచ్చాడు ఆయన.
ఎటువంటి ఔషధాలు ఎవరికి ఇస్తాం మనం? ఓ ధనికులకే ఔషధం అనుకుంటామా? పేదవాళ్ళకి లేదా, కుంటి వాళ్ళకి లేదా, గుడ్డి వాళ్ళకి లేదా, మూర్ఖులకి లేదా? హాస్పిటల్కి ఎవరైనా పోవచ్చు. అదే ఇందాక చెప్పింది, the Krishna consciousness movement will inundate the entire world and drown everyone, whether he is a gentleman or a broke or a lame, invalid, blind, ఎవరన్నా పోవచ్చు. మందులు తీసుకునేదానికి అర్హత ఏంది? విశ్వాసం. మందు తీసుకునేదానికి అర్హత ఏంది? విశ్వాసం లేకపోతే నువ్వు తీసుకో. అవునా కదా? హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఆ మందు మింగితే నా రోగం ఏమవుతుందనే విశ్వాసంతో జనం వెళ్తారు. కానీ వెళ్ళేవాళ్ళు అంగవైకల్యం లేని వాళ్ళకే ఇస్తాము, పెద్ద మనుషులకే ఇస్తాము, బుద్ధిమంతులకే ఇస్తాము, ఇదేం లేదు. లేకపోతే రౌడీలకే ఇస్తాము, ఎందుకంటే వాడు వచ్చి బెదిరిస్తాడు కాబట్టి. అట్లేం లేదు, ఎవరికన్నా ఇస్తాం. అట్లా చైతన్య మహాప్రభు ఏం చేశాడు? హీ ఇంట్రడ్యూస్డ్ దిస్ మెడిసిన్ ఆఫ్ ద హోలీ నేమ్ టు ఎవ్రీ వన్. సో దట్స్ వై హీ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోస్ట్ మ్యాగ్నానిమస్ ఇన్కార్నేషన్. అందుకని ఆయన ఏమన్నారు? మిక్కిలి దయగలిగినటువంటి, కరుణ కలిగినటువంటి మహావదాన్య అవతారం అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభుని రూపగోస్వామి సంబోధించారు. సో అన్లెస్ వన్ చాంట్స్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ హీ ఈస్ కండెమ్డ్. ఎవరన్నా కానీ భగవన్నామం జపించకపోతే వాడిని ఖండిస్తూ ఉంది శాస్త్రం. ఎవరు ఇంత అవకాశం పొంది కూడా మానవ జన్మ వచ్చి చెప్పగలిగే సామర్థ్యం ఉండి చెప్పకుండా కాలయాపన చేస్తూ ఉన్నాడనంటే వాని జీవితము వ్యర్థము. ఈజ్ కండెమ్డ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్. శాస్త్రాలు ఏం చేస్తున్నాయి? అతన్ని పూర్తిగా నిరసిస్తూ ఉన్నాయి. ఇతను వ్యర్థము. ఇంత మంచి అవకాశం వచ్చి కూడా మానవ జన్మ దొరకడమే కష్టం. దుర్లభం మానుషం జన్మ. మానవ జన్మ ఏం సులువుగా రాల మనకు. మానవ జన్మ వచ్చి కూడా మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించకుండా వృధా కాలయాపన చేస్తూ ఉంటే శాస్త్రాలు ఏం చెప్తున్నాయి? ఈజ్ యూజ్లెస్. కండమ్డ్ అంటే ఏంది? యూజ్లెస్, పనికిరాని వ్యక్తి. ఇట్ ఈస్ స్టేటెడ్ ఇన్ ద మహాభారత ఉద్యోగ పర్వ. మహాభారతం ఉద్యోగ పర్వంలో ఒక ప్రమాణం దట్ కృష్ణ ఈజ్ అన్ ఎటర్నల్ పర్సనాలిటీ. కృష్ణుడు నిత్య పురుషుడు అండ్ హిజ్ నేమ్ విచ్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హిమ్. కృష్ణుడు నిత్య పురుషుడు, ఆయన నామం ఆయన కన్నా కూడా అభిన్నము. సో ఈజ్ ఆల్సో ఎటర్నల్, ఆయన నిత్యము. Therefore, anyone who regularly chants Krishna's names realizes his own eternal nature and goes back to God. అందుకని ఎవరన్నా కానీ నిరంతరం ఆ కృష్ణ నామాన్ని జపిస్తూ ఉంటే అతను ఏమైంది? తన యొక్క నిజమైనటువంటి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకొని, మన స్వభావం ఏంది? కృష్ణ సేవకుడిని నేను అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఆ భావంలో ఉన్నామా? నాకు ఫ్యామిలీ ఉంది, నాకు భర్త ఉన్నాడు, నాకు భార్య ఉంది, నాకు పిల్లకాయలు ఉన్నారు, నాకు సంసారం ఉంది, నాకు బంధువులు ఉన్నారు, నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు, నేను ఈ కులం వాడిని, ఈ జాతి వాడిని, ఈ దేశం వాడిని, ఇట్లాంటి గుర్తింపులతోనే ఉన్నాం. కానీ వాట్ ఈస్ అవర్ ఎటర్నల్ నేచర్? నేను ఆత్మని, అహం బ్రహ్మాస్మి. ఏ భావనలోకి రావాలి? మనిషిగా పుట్టిన తర్వాత ఈ భావనలోకి రావాలి మనం. ఈ ప్రభుపాదుల వారు అదే చెప్పారు. ద సో కాల్డ్ లవ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ సొసైటీ. మనం ప్రేమ అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం కదా. ఏంది ప్రేమ అంటే? ఐ లవ్ మై హస్బెండ్, ఐ లవ్ మై వైఫ్, ఐ లవ్ మై చిల్డ్రన్, ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ, ఐ లవ్ మై సొసైటీ, ఐ లవ్ మై ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ యానిమల్ కింగ్డమ్, యానిమల్ సొసైటీ. పిల్లలు కుక్కల సమాజంలో కూడా అది ఉంది. పిల్లలు ఏం ప్రేమించుకోవా? వాటికేం సంసారాలు లేవా? వాళ్ళకేం భార్య బిడ్డలు లేరా? వాటిలో కూడా ఉన్నాయి. కానీ దట్ ఈస్ సింప్లీ లవింగ్ యువర్ ఫ్యామిలీ, లవింగ్ యువర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అండ్ చిల్డ్రన్. దట్ ఈస్ నాట్ హ్యూమన్ లైఫ్. ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్పారు? అది మానవ జీవితం కాదు. టు లవ్ గాడ్ ఈజ్ హ్యూమన్ లైఫ్. మానవ జీవితం అంటే ఏంది? భగవంతుని ప్రేమించడం. అది చేయకుండా ప్రేమ 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 అని చెప్పి తిరుగుకుంటూ ఉంటే యు ఆర్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఎ డాగ్ ఆర్ ఏ పిగ్. యాజ్ గాడిద కూడా అనుకోవచ్చు. ఓకే. సో ఇవన్నీ కూడా వాటికి ఫ్యామిలీస్ అవి ప్రేమించుకుంటాయి. వాట్ ఈస్ ద బిగ్ పాయింట్? సో ఎవరన్నా కానీ, అందుకని ఈ అవకాశాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. రెగ్యులర్లీ చాంట్స్ ద హోలీ నేమ్ ఆఫ్ కృష్ణ, రియలైజెస్ హిస్ ఓన్ ఎటర్నల్ నేచర్ అండ్ గోస్ బ్యాక్ టు గాడ్ హెడ్. అది మనకు కావాల్సింది. మన
నిజమైనటువంటి స్వభావం ఏంది, జీవుల యొక్క యథార్థ స్వభావం ఏందో మనం అర్థం చేసుకుంటే అప్పుడు భగవద్ధాం వెళ్తాం. లేకపోతే ఇక్కడ ఏదో నాకు చాలా బిజీగా ఉన్నాను, నేను ఇక్కడ ఏదో చాలా పనులు చేసుకోవాలి, మళ్ళీ రావాలి, మళ్ళీ జన్మలు తీసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎందుకంటే యూ హ్యావ్ నాట్ రియలైజ్డ్ యువర్ ఎటర్నల్ నేచర్. నీ యొక్క నిత్య స్వభావం ఏమిటో, సహజ సిద్ధమైనటువంటి స్వభావం ఏమిటో నువ్వు ఆ సాక్షాత్కారం పొందలేదు. అందుకని భగవద్గీత మొదటి నుంచి అదే చెప్తా ఉంది, నువ్వు ఈ శరీరం కాదు ఆత్మవని. ఏం చెప్తా ఉంది? నువ్వు ఈ శరీరం కాదయ్యా, నువ్వు ఆత్మవి, భగవంతుని యొక్క అంశవి, నీ యొక్క సేవ భగవంతుని చేసుకోవాలి, ఇక్కడ నీకేం పని లేదని చెప్పి చెప్తాం. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ బిజినెస్ హియర్. మనం ఇక్కడ ఏదో ఉందని చెప్పి మనం అన్ని అనవసరమైన నెత్తినేసుకొని, అందుకని భగవంతుడు అదే చెప్తున్నాడు, ఈ కృత్రిమమైనటువంటి నువ్వు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ధర్మాలను విడిచిపెట్టు. అందుకని సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అంటే అది అర్థమైందా? ఎందుకు భగవంతుడు ఎటు చెప్తున్నాడు? సర్వ అధర్మాన్ పరిత్యజ్య అనకుండా సర్వధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అన్నాడు. ఏంది అని ఎవరికైనా డౌట్ రావచ్చు. ధర్మాన్ని త్యజించమంటున్నాడు ఏందయ్యా ఈయన? సర్వ అధర్మాన్ పరిత్యజ్య అని చెప్పి చెప్పాలి కదా. ధర్మాన్ని పరిత్యజ్య అంటే నువ్వు ఏర్పరచుకున్న ధర్మాలు ఉన్నాయి కొన్ని ఇక్కడ, మానవ మాత్రులు ఏర్పరచుకున్న ధర్మాలు, అవన్నీ విడిచిపెట్టిన నాయన, నీ ధర్మం అది కాదు. యువర్ ఎటర్నల్ నేచర్ ఈజ్ నాట్ దాట్. నీ యొక్క నిజమైన స్వభావం అది కాదు అని చెప్తున్నాడు. సో మన నిజమైన స్వభావాన్ని ఈ భగవన్ నామాన్ని కీర్తించడం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు తర్వాత ఎక్కడుంటాం? మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ఉంటాం. విల్ గో బ్యాక్. భగవంతు వెళ్ళిపోతాం అక్కడ. ఇక్కడేం పని మనం? నీకు అర్థమైంది, నువ్వు ఇక్కడ వాడువు కాదని అర్థమైంది. అర్థమైనప్పుడు ఏం చేస్తావు? ఎక్కడికి వెళ్తావు? ఎక్కడ వాడవో అక్కడికి వెళ్తావు. అందుకని ఇక్కడ ఉండేదానికి ఇష్టపడవు. అందుకని భక్తులు విముఖత. భక్తులకి ఏంది ఈ ప్రపంచం అంటే? దే ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్. పెసిమిస్టిక్. విముఖత అంటే ఏంది? పెసిమిస్టిక్. ఇక్కడ ఏం బాగలేదు. బాగలేని చోట ఎవరు ఉంటారు? ఏమీ బాగలేని ప్రదేశంలో ఎవరు ఉండగలరు? ఏమీ బాగలేదన్నటువంటి సాక్షాత్కారం మనకు రావాలి. మనకేం రావాలి? ఇక్కడ అది బాగుంది, ఇది బాగుంది, ఏదో ఒకటి బాగుందని అంటే ఆ ఒక్క బాగుండే దానికోసం ఉండిపోతాం నువ్వు ఇక్కడ. అందుకని భక్తులు ఏ స్థాయికి రావాలి? ఇక్కడ ఏది బాగాలేదు అనుకున్న ప్రదేశం నుంచి బయటపడాలనుకుంటాను. అవునా కదా? కొన్ని ప్రదేశాలకు వెళ్తే మనకి ఏమి ఇష్టం ఉండదు. ఆడ ఒక క్షణం కూడా ఉండబుద్ధి కాదు. ఇక్కడ ఏది బాగాలేదు, ఏం చేస్తాం? వెంటనే ఆ ప్రదేశం నుంచి వెళ్ళిపోతాం. అందుకని మనం ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుంచి బయటపడాలనంటే ఇక్కడ ఏమీ బాగలేదు. దుఃఖాలయం. భగవంతుడు అందుకని ఏం చెప్పాడు? దుఃఖాలయం. దుఃఖాలయంలో నేను ఎందుకు ఉండాలి? దుఃఖాలయంలో ఏముంటది? కేవలం దుఃఖమే ఉంటది. ఆ దుఃఖాలు అనుభవించేదానికి నేను ఎందుకు ఉండాలి? నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? నాకేం కావాలి? సుఖం కావాలి. అందుకని సుఖాలయ. నేను ఎక్కడికి వెళ్తాను? సుఖాలయానికి వెళ్తాను. అందుకని మన యథార్థమైన స్వభావం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఈ దుఃఖాలయాన్ని విడిచిపెట్టేసి మనం ఆ సుఖాలయమైనటువంటి వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోతాము. యాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ బై శ్రీల జీవ గోస్వామి, ఫాలోయింగ్ ద సంకీర్తన్ మూమెంట్ ఆఫ్ లార్డ్ శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, devotees exhibit their real loving attitudes towards the Lord in 8 different ways. అందుకని జీవ గోస్వామి ఆయన ఏ రకంగా వివరిస్తున్నారని అంటే, ఎవరన్నా కానీ భగవంతుని యొక్క ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని అనుసరిస్తే, చైతన్య మహాప్రభు ప్రారంభించినటువంటి సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని అనుసరిస్తే వాళ్ళు వాళ్ళ నిజమైనటువంటి ప్రేమ స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తారంట 8 విధాలుగా. అదెట్లా? వాటిని ఏమంటారు? అష్ట సాత్విక వికార. వాటిని ఏమంటారు? 8 విధాలుగా వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ భావాన్ని వ్యక్తపరుస్తారు. అదే కదా చైతన్య మహాప్రభు అంటున్నారు. మనం వ్యక్తపరచడం లేదు, అదే అంటున్నారు చైతన్య మహాప్రభు శిష్టాష్టకం. చెప్పండి. నయనం గలదశ్రుధారయ వదనం గద్గదరుద్దయాగిరా పులకైర్ వచిత పులకైర్వచిత నపుఃఖదా తవ నామ గ్రహణే భవిష్యతి. కళ్ళ నుంచి అసురుధారలు ఎప్పుడు వస్తాయి? కంఠం గద్గద స్వరం ఎప్పుడు పలుకుతుంది? శరీరం రోమాంచనం ఎప్పుడవుతుంది? ఇవన్నీ కూడా సాత్విక వికారాలు. నవ్వడము, ఏడవడము, పొల్లడము, ఇవన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయి మనకు? అవేమి రావట్లా, అవేమి కలవట్లా మనలో. భౌతిక విషయాల కోసం మనం పొలుతూ ఉన్నాము, నవ్వుతూ ఉన్నాము, ఏడుస్తున్నాము, దొలుతూ ఉన్నాము, జుట్టు పీక్కుంటున్నాము భౌతికమైన విషయాల కోసం. భగవంతుని కోసం ఎవరు ఏమీ చేయటం లేదు. అందుకని ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభు ప్రారంభించినటువంటి సంకీర్తన ఉద్యమంలో
పాల్గొంటారో, ఆ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని అనుసరిస్తారో వారి యొక్క ప్రేమ భావాన్ని ఈ 8 విధాలుగా ఈ అష్టసాత్విక వికారాల రూపంగా వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారని జీవ గోస్వామి ఆయన వివరించారు. సో వి స్టాప్ హియర్ అండ్ టుమారో వి డిస్కస్ అబౌట్ ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ. అండ్ ఆల్సో లార్డ్ చైతన్య స్టేడ్ అవే ఫ్రమ్ ఉమెన్. చైతన్య మహాప్రభు ఎట్లా సన్యాస ధర్మాన్ని ఆయన పాటించారు, స్త్రీల నుంచి దూరంగా ఉంటూ. ద మ్యాగ్నానిమిటీ అండ్ మెర్సీ ఆఫ్ లార్డ్ చైతన్య, చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఉదార స్వభావము, కరుణ, దాని గురించి. అండ్ సుప్రీం లార్డ్స్ హోలీ నేమ్, వాటి గురించి 4 అంశాల గురించి రేపు సాయంత్రం 7 గంటలకు సత్సంగ కార్యక్రమంలో మనం చర్చించుకుంటాం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శ్రీకృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు की శిల ప్రభుపాద్ की శిల గురుదేవ్ की.